अयमारम्भं शुभं भवतु वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवगुणनिधि विप्रप्रियो धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारी अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनं अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम ब्रह्म अनादि अनंत गुरुदेव चरण तले अनंत कोटि दंडवत। श्री कथारसिक हनुमान जी महाराज चरण में अनंत कोटि दंडवत। तुलसीदास गोस्वामी वाल्मीकि महर्षि एवं सप्तर्षि मंडल चरण में अनंत कोटि दंडवत। श्री माता पिता चरण में अनंत कोटि दंडवत। जगतरनाथ जगन्नाथ पतित पावन सर्वदुख हंता भक्तजन प्राणधन नंदनंदन जगवंदन रघुनंदन चरण में अनंत कोटि दंडवत। श्री रघुनाथ इच्छा समस्ते भलरे थिबे। आगुरु शुणिथिले श्री रघुनाथ गुणजस नामर महिमा विषय शुणिथिले। ग्रंथ आरंभ ग्रंथर महात्म्य रामायण ग्रंथर महात्म्य विषय तुलसीदास गोस्वामी लिखिचंती वाल्मीकि महर्षि लिखिचंती ताकू रूपांतरित करिचंती चंद्रमोहन महोदय। तेणु से विषय किछि कहूची। तेणु बिनु हरिकृपा मिलैनी संता प्रभु कृपा नहले आमको साधुसंत मिलबेनी सत्संग मिलबनी। तेणु प्रभु कृपा निश्चिंत आम उपर अच्छी। आम प्रभु कथा को आलोचना करुचे एवं आम कथा शुणा सौभाग्य पाइचे। आम जानिबा श्री रामायण महाग्रंथ विषय। रामायण ग्रंथ कौन? रामायण ग्रंथ मान सरोवर सम शुणी भक्त श्रवण जे लभिब विश्राम। हरिजन मन हाथी परि बुझे संसार विषय नलबने जड़ी पोड़ी मर। रामायण रस जेवे मजई से तीते ब्रह्मानंद सुख तार हुई प्रापते। रामचरित मानस जन मनोहर रचिछन्ति निजे प्रभु महेश्वर। रामचरित मानस निजे महेश्वर रचना करिसंती। रामायण ग्रंथ को मान सरोवर बोली आख्या देइचंती। तेणु जेमती मान सरोवर रे आमे स्नान कले हमर मन पवित्र हो जाए, हमर आत्मा शुद्धि हो जाए, जन्म जन्मांतर पाप खंडित हो जाए। किंतु मान सरोवर बहुत दुर्गम जगह। आमर गुरु महाराज गोटे थर जाइथिले, मोर से सौभाग्य आसीनी। तेणु मान सरोवर तो आमर कौनसी कारणरू आम सीमा बाहर चाइना अख्तियार कर नहीं जाइछि। ए बढ़िया सुंदर जगह। तेणु मान सरोवर कैलाश कंदर एक अपूर्व शोभा जोठिकी राजहंस खेलती। सेठी कौनसी काक बक कौनसी जीवजंतु जाई पारंती नाही। रामायण हूँ मान सरोवर भाया जो जहाँ को शुणिले आउ किसी शुणिया को इच्छा हेनी। जमती जदि कुआड़े कौन भल गीत बाजुची कौटी कौन हो कान सियाड़ चलता मन सियाड़ बुलिब। किंतु रामचरित मानस एभली एक ग्रंथ ताकू आप शुणिला माने आप कान आउ किसी शुणा को इच्छा करनी। एभली अमृत ग्रंथ। तेणु इटी कौन कहते जन मन हाथी। तेणु लोक मानकर मन बा जीव जगतर मन हूँ हाथी सदृश। तेणु मन मतुआला हाथी। तेणु हाथी कौन करुच्ची विषयारूपी जंगल रे ए भव विकार रूपी जंगल भितर से विषया रूपी अग्नि रे जो सदाल जली पोड़ी मरुची। रामायण रसरे जब चित्त मजिब यदि सही मन हाथीर यदि रामायण रसरे मन चित्तटी मजिजीव ताहले परम ब्रह्म बा परमानंद प्राप्त निश्चिंत हब। परम सुख प्राप्त हब, ब्रह्मानंद सुख प्राप्त हब। तेणु रामचरित मानस निजे महेश्वर रचना करी मन भितर ताकू साइतिकी रखिथिले एवं समय काल बेल जानी पार्वती की वर्णना करथिले। रचिछन्ति निजे प्रभु महेश्वर रामचरित मानस मनोहर। त्रिविध दुख दारिद्र करे नाश
କଳି କଳୁଷ କପଟ ନ ଆସେ ତା ପାଶ। ତେଣୁ ତ୍ରିବିଧ ଦୁଃଖ ଇଏ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପ ଅଛି, ଶୀତ ଉଷ୍ମ ବର୍ଷା, ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପ ଅଛି, ତ୍ରିତାପ ଯେମିତି ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେମିତି ଏ ତ୍ରିଦୋଷ ବା ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ଜନିତ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ଡିସବାଲାନ୍ସ ହେଲେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମାନେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ ଦୂର କରିଥାଏ। ବାତ ପିତ୍ତ କଫକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ମନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେବ, ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଧରିବନି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ବିଷୟ ବାସନାର ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳର ଯେଉଁ ତାପ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଦହନ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ମାନସ ବା ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ପଠନ କରୁଥିବ, ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦିଗ୍ଧା କୌଣସି ବାଧା ତା ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ଥିବ। କଳି ରୂପୀ ଯେଉଁ କଳୁଷ ତା ପାଖରେ କେବେ ପଶିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରଚି ଏ ଚରିତ ଶିବ ରଖିଥିଲେ ମନେ, ବେଳ ପାଇ ପାର୍ବତୀକୁ ବଖାଣିଲେ ଦିନେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ ଜୟ ଜୟ ହନୁମାନ। ଶଙ୍କର ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ, ଦିନେ ବେଳ ପାଇକିରି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତେଣୁ ଆକୁ କୋଉମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, କୋଉମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, କୋଉମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଠି ମହାଦେବ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଏବେ କହିବି ବଖାଣି, ଦୋଷ ଥିଲେ ନ ଧରିବ ସାଧୁ ଜନେ ଶୁଣି। ସାଧୁଙ୍କ ସୁମତି ଏଥେ ତଳ ଭୂଇଁ ଜାଣ, ଅଗାଧ ହୃଦୟ ତହିଁ ଗଭୀରତା ଗଣ। ରାମ ଯଶ ବାରି ସଦା କରେ ବରଷଣ, ଶିବ ବଚନ ଚାତୁରୀ ହରି ବେଦ ପୁରାଣ ଉଦ୍ଧତି ସାଧୁ ତହିଁ ଘନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମଚରିତ ଗାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ଯାହାକି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ହରିଚରିତ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଯଦି କୃପା କରିବେ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଚରିତ ଗାଇବାର କ୍ଷମତା ଆସିବ। ଆମର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ବା ଛୋଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ତେଣୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ସଦୃଶ ବା ସେ ଯେଉଁ ଧାରା ବର୍ଷଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି ସୁମତି। ସାଧୁଙ୍କର ସୁମତି ଯେଉଁ ସଦଚିତ୍ତ, ସେ ହେଉଛି ତଳ ଭୂଇଁ ବା ଗଡ଼ାଣିଆ ଖାଲ ଭୂଇଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସାଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗାଧ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର, ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଭୀରତା, ସେଇ ଯେଉଁ ତଳ ଭୂଇଁର ଗଭୀରତା। ଆଉ ସେ ଗଭୀରରେ କ'ଣ ଅଛି? ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶ ରୂପୀ ବାରି ବା ପାଣି, ସେ ଜାଗାରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଜମା ହେଇକି ରହୁଛି। ସେ ହେଉଛି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରୂପୀ ଭଗବତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସମ। ସେ ତାକୁ ପୁଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି। ବା ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା, ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଉତ୍ତାପ ସମ। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳ ପୁଣି ସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି। ସେଠି ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି। ବାଦଲ କିଏ? ସେ ନିଜେ ସାଧୁଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ବାଦଲ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସାଧୁ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବାଦଲ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛି? ରାମ ଯଶକୁ ପୁଣି ସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇକିରି ସେ ବାଦଲ ଦେହରେ ସେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ପୁଣି ସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଶିବଙ୍କର ବଚନ ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ମଧୁରତା, ତାର ମଧୁରତା ଆଉ ଶୀତଳତା ସାରା ସଂସାରକୁ ଶୀତଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧୁରତା ଆମ ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରୁଛି। ଶିବ ବଚନ ଚାତୁରୀ ତହିଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମଧୁରତା ଆଉ ତହିଁ ଶୀତଳତା। ସେହି ଜଳେ କ୍ଷେତ ରୂପ ସୁକୃତ ବଢ଼ଇ, ରାମ ଭକତ ଜନର ଜୀବନଟି ସେଇ। ମେଧାରୂପ ଭୂମି ପରେ ସେହି ଜଳ ଗଡ଼ି,
ଶ୍ରବଣ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ମାନସରେ ପଡ଼ି। ଶିବଙ୍କର ବଚନ ଜାତ ହେଉଛି ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତା ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହଉ ଶୀତଳତା ମଧୁରତା। ସେଇ ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାଧୁଙ୍କର ସମତଳା ଭୂମି ବା କ୍ଷେତ ରୂପରେ ମାଡ଼ିକିରି ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ବର୍ଷା ଜଳ ଅଧିକ ହୋଇକରି ସେ କ୍ଷେତକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକିରି ଜଳ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏବଂ ଜଳ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଜଳ ସଦାବେଳେ ନିର୍ମଗାମୀ, ତାର ଏଭଳି ଇଏ ଅଛି ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ତଳକୁ ଯିବ। ନିଆଁର ଇଏ କ'ଣ ସଦାବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ। ଜଳଟି କ୍ରମଶଃ ତଳକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଛି ସେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଭୂଇଁକି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗରୁ କହିଛେ ଆମେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ବିନୟତି ଆତି ପାତ୍ରତା, ପାତ୍ରତା ଧନ ଭାବେ ଧନେ ଧର୍ମ ଧନ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ବିନୟ ଦେଉଛି। ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ମେଧା ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥିବ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିବ, ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ନମ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ଭୂଇଁ ଉପରେ କେବେ ଢାଲରେ ଜଳ ରହିବନି, ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେ ତଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗଭୀରତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପଟେ ଗଭୀର ଥିବ ସେ ଗଭୀରତା ଇଏକୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଇଏକୁ ତେମେ ଯେତେ ବି ଉପରେ ବାନ୍ଧିଲେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ତଳେ ଝରି 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 ତଳକୁ ତଳ ଜାଗାକୁ ସେ ସଦାବେଳେ ପଳେଇବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଜଳ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ସେ ହେଉଛି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କର, ସେ ହେଉଛି ଜୀବନ। ସେ ଜିନିଷ ସିଏ ପାନ ନ କଲେ ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଶୋଷିଲା ହେଇକି ଥିବେ। ମେଧାରୂପୀ ଜଳ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରବଣ ମାର୍ଗରେ ପଶିକିରି ମାନସ ପୁଟରେ ଯାଇ ଜମା ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଆକୁ କୁହନ୍ତି ମାନସ ସରୋବର। ତେଣୁ ସେଇଗୁଟା ସେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ରୂପୀ ସରୋବରରେ ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ମାନସରକୁ ମନ ପଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ଶୋଷିତ ଚାରୁ ଛବି ଧରେ, ବୁଦ୍ଧି ତହିଁ ରଚେ ଚାରି ଘାଟ ମନୋହର, ଶିବ ଭୂଷୁଣ୍ଡି ତୁଳସୀ ଦସ୍ୟୁରତ୍ନାକର, ସାତ କାଣ୍ଡ ତହିଁ ସାତ ପାବ ଛହୁଇ, ନାନା ମନ ତହିଁ ଜ୍ଞାନ ନୟନେ ଦେଖଇ। ରାମଚରିତ୍ର ରୂପୀ ରାମ ଯଶ ରୂପୀ ବାରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମଶଃ ଗଡ଼ି ଯାଇକରି କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନର ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମାନସରୋବରରେ ଯାଇକି ସଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସେଠି ପୁଣି ଚାରି ଘାଟ ତିଆରି କରିଛି। ଚାରି ଘାଟରେ ସେ ଘାଟ ନାଁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ, ଶିବ, ଭୂଷୁଣ୍ଡ ତୁଳସୀ ଦସ୍ୟୁରତ୍ନାକର। ତେଣୁ ଶିବ ଏବଂ କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି, ତୁଳସୀ ଦାସ ଏବଂ ଯଶୁରତ୍ନାକର, ଇଏ ଚାରିଜଣ ହୁଅନ୍ତି ଚାରିଟା ଘାଟ ସଦୃଶ। ରାମାୟଣର ଯେଉଁ ସାତ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସାତଟା ପାହାଚ। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ କି କିଏ ଜାଣିପାରିବ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିବେ, ସେ ସରୋବର ଅଟୋମେଟିକ ଦେଖାଯିବ। ହରି ରାମ ସୀତା ଯଶ ତହିଁ ଅଗାଧ ସଲୀଳ, ଉପମା ତହିଁରେ ବିଚ ବିଳାସ କେବଳ, ମଣିଷୀପ ପରି ତହିଁ ଚୌପଦୀ ମାଳ, ଦୋହା ଛାଦ ଶୋହେ ତହିଁ ଯଥା ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଅର୍ଥ ଭାଷା ତହିଁ ମକରନ୍ଦ ପଦ୍ମ ରାଗ, ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ ତହିଁ ଅଳି ପୁଞ୍ଜରେ ସରାଗ। ତେଣୁ ସୀତାରାମ ଯଶ ହେଉଛି ତାହାର ଅଗାଧ ଜଳ, ଆଉ ଉପମା ହେଉଛି ତାର ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଯିଏ ଉପମା କରୁଛି, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କେବଳ ସେ ବିଳାସ କରିବା ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ମଣି ସେ ଜାଗାରେ ମଣି ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାମୁକା ଦେହରେ ଯେମିତି ମଣି ପରି ଚୌପଦୀ ମାଳା, ତୁଳସୀଦାସ ଯେଉଁ ଚୌପଦୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣି ପରି, ଶାମୁକାର ମଣି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋତି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୌପଦୀ ଛାନ୍ଦ ଦୋହା, ତେଣୁ ସେଠି ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଦୃଶ। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ କେଶର ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କେଶର ହେଉଛି କିଏ? ଅର୍ଥ ଆଉ ଭାଷା ତାର ହେଉଛି ମକରନ୍ଦ ବା ମଧୁର କେଶର ଭଳି। ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭ୍ରମର ବସେ। ତେଣୁ ଭ୍ରମର ସେଠି କ'ଣ କିଏ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପୁଞ୍ଜ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଳି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା, ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛି ଭ୍ରମର ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ରଘୁନାଥଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଗୁଣକୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଗୁଣୁ 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 କରି ସେ ଯେଉଁ ମଧୁର ପଦ୍ମ ରାଗ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ବା ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯଶ ଗାନ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ବିଚାର ମରାଳ ଶଶାଳ, ଧ୍ୱନି ମୀନ ନବରସ ଜଳଚର କୂଳ, ସାଧୁଗଣ ତହିଁ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ପରାଏ, ସନ୍ଥ ସଭା ତାର ଚଉକତି ଶୋଭା ପାଏ,
ଶ୍ରଦ୍ଧା ତହିଁ ବସନ୍ତ ଭକତି କ୍ଷମାଦି ଲତାର ବନିତା ପରି ସୋହେ ଯଥା ବିଧି। ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ବିଚାର ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଶାଳ ଗଛ ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ପରି ଶାଳ ପିଆ ଶାଳ ଭଳି ସେ ଜାଗାର ଯେଉଁ ବିଚାର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଛବି ଆସୁଛି ସେ ହେଉଛି ଶାଳ ଗଛ ଭଳି। ଏବଂ ରାମଚରିତ ମାନସର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଝଙ୍କାର ସେ ହେଉଛି ଜଳରେ ଥିବା ମୀନ ଭଳି। ସାଧୁଗଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ତରଙ୍ଗ ଭଳି, ଯେଉଁ ଜଳରେ ପବନ ବାଜିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ସେ ହେଉଛି ଜଳର ତରଙ୍ଗ ଭଳି। ସନ୍ଥ ସଭା ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ କେଉଁମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ବା ବସନ୍ତି, କାହାକୁ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ କେବଳ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଯେଉଁ ରଘୁନାଥ ଯଶ ରୂପୀ ଶୋଭାକୁ ସାଧୁମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଷୀ ଅସଦାଚାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କେବେ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭେକ ବା ବେଙ୍ଗ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ମାଛ ଗେଣ୍ଡା କୋଚିଆ ଭଳି ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସରୋବରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ବଗ କାକ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଷୀ କପଟ ଚାତୁରୀ ଯାହା ହୃଦୟରେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଭରିକିରି ଅଛି ସେ ଜାଗା ସିଏ ମାଡ଼ିବେନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ କିଛି ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କଷ୍ଟ କରିକିରି କିଏ ସେଠିକି ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ନିଦ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଆମେ ସଦାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ କିଏ ଦେବ? ତାଙ୍କର ମତିକୁ ଭ୍ରମ କରିବ କିଏ? ଏହି କଟୁଭାଷୀ ଲୋକ ବା କପଟ ଚାତୁରୀ ଲୋକ। ସେମାନେ କହିବା ସେ ଜାଗାକୁ ତୁ ଯାଆନା, ସେଠି କ'ଣ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥାରେ? ତେଣୁ ସେଠୁ ଖାଲି ବସିକିରି ପ୍ରବଚନ ତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦେଇକିରି ତାର ସେ ପଇସା ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଖାଲି ବସିକି ଭୋକ ଖାଉଛେ, କିଛି ସେଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକି ସେଠି ବିଘ୍ନ କରିବେ। ଯଦି ବି ସେ କିଏ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ତୁରନ୍ତ ନିଦ ଆସିଯିବ। ସେ ଜାଗା ସେ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ତା ଚେତନା ଯଦି ପଶୁଛି ପାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ, ବା ଯେଉଁ ପାଣି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାରା ଥାଏ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଇଏ ସେ ଜାଗାଟା ବନ୍ଦ, ପହଣିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପହଣିଟି ବନ୍ଦ ହେଲେ ପାଣି କ'ଣ ଯିବ? ସେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇ ରହିଲା, ଆଉ ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ତ ତମ ହୃଦୟର ସରୋବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଯିବ। କାମି କାକ ହବ କାଳକ ଏ ରସେ ଯେବେ ଆସେ, ଭେକ ଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ନିରାଶରେ ଭାସେ। ଏ ରସେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମାର୍ଗଟି କଠିନ, ରାମ କୃପା ବିନା କରି ନୁହଁଟି ଗମନ। କଠିନ କୁସଙ୍ଗ ପୁଣି କୁପଥ କରାଳ, ଫଳବାଣୀ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହରିବାଳ। ଏ ଜାଗାରେ କାକ ବକଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଯିବେନି କି କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି, ସେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଖଳ ଭାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବା ଚୁଗୁଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଚୁଗୁଲିଆ କଥା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଓଲଟା ବୋଲଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଭଳି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ ଗଲା ବା ସେ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ। ତେଣୁ ରାମ କୃପା ନହେଲେ ଏ ଜିନିଷ କେବେ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀକି ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବାଘ ସଦୃଶ, ଏମିତି ହରିଣକୁ ବାଘ ଝପଟା ମାରେ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସତ ଲୋକକୁ ସେ ସେମିତି ଖଳବାଣୀ କହିଦେଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାପଚର ହେଇ ରହିଲା, ବାବା ନାହିଁ ସେଠି କୌଣସି ଯିବି, କାହିଁ ଯିବିନି ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଇଏ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣ ସେ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଆପଣ ଠିକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସଦା ନ କରେ ଯେ ଦୁରାଚାର, ସୀତାପତି ଠାରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର ତାର। କଷ୍ଟ କରି କେହି ଯେବେ ଯାଏ ସରୋବରେ, ଘେ ନିଦ୍ରା ବସେ ତହିଁ ଶୟନ ଆଚରେ। ତେଣୁ ଯଦି ବି କଷ୍ଟ କରିକି ଯିବ ଏଠି ସିଏ ଧୀରିକିନି ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଇଏରେ ଯେମିତି ସରୋବର ନଦୀ କୂଳରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଲେ ସେ ଧୀରିକିରି ଯାଇ ସେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିବ। ସେଠି ତା କାନରେ ସେ ଜିନିଷ ପଶିବନି।
ତେଣୁ ତାକୁ ହାଇ ଆସିବ। ଜଡ଼ତା ଜଡ଼ା ବିଷମ ଉରେ ଲାଗେ ତାର, ପାଇ ସୁଧା ସାନ କରି ନପାରେ ପାମର, ସାନ ପାନ କରି ସେ ଫେରେ ଅଭିମାନେ, ଅନ୍ୟ ଆଗେ ସେ ସରସ ନିନ୍ଦାବାଦ ଭଣେ। ଯଦି ବି ସେ ସେଠିକି ଯିବ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିଥିବ ସେ ଆସିକିରି କ'ଣ କରିବ ସେଠି ନିନ୍ଦା ବଖାଣିବ। ଭାଇ କ'ଣ ସେ ପ୍ରବକ୍ତା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଟିକେ ଏମିତି କ'ଣ ଗାଉ ହୁଅନ୍ତି ବଜ ହୁଅନ୍ତି କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଯେମିତି ରାମରସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ସାଧୁ କଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି, ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଅନ୍ନ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡାଲି କି ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବା କଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦହି ଦିହରେ ଗୋଟେ କଢ଼ି କରନ୍ତି ଡାଲି ଭଳିଆ, ବେସନ ଟିକେ ମିଳେଇକିରି ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ଡାଲି କରନ୍ତି, ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଲୁଣ ବୋଲି କହିବେ, ମାନେ ଲୁଣକୁ ଲୁଣ ବୋଲି କହିବେନି, ରାମରସ ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରସଟା କି ଖାଦ୍ୟରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ରୁଚି ହେବନି। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ହେଉ ବହୁତ ହେଉ ସେ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଭୋଜନର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ବନାନ୍ତୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଲୁଣ ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଛି ସେ ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ରାମଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ସେଠି ଲୁଣ ଭଳି। ତେଣୁ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ହେଉ ବହୁତ ହେଉ ସେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ହେଲେ ଇଏ କରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବନିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତ ମୁଖାମୃତ କୁ କିଏ ବା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବ। ତେଣୁ ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ ସେଠି ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ସେଠି ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଯିବ, ସେଠି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆମର କଥାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରବଚନରେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବଚନ ହୁଏ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କୁହନ୍ତି ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଜୀବନ ମିଳେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ମିଳିବ ସେ ଜାଗାରେ, ତେଣୁକରି ଭାଗବତ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପାରୁ। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଆ ଦେହରେ କିଛି କମି ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ୟା ଦେହରେ ଅଲଣା ଲାଗୁଛି, ଭାଗବତ ଅଲଣା ଲାଗୁଛି, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଠୁ ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଅମୁକ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯା, ସେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଗଲେ ତୁ ସେଇଠି ସେ ହିଁ ଲୁଣ ପକାଇବ। ତେଣୁ ସେଠିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ଦେଖିଲେ ମହାତ୍ମା ଜଣକ ଗୃହସ୍ଥୀ ଲୋକ, ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେ ମାନେ ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ଭଜନ କରନ୍ତି। ଏକାନ୍ତ ସମୟ କହିଲେ ରାତି ସମୟରେ ସେ ଭଜନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଭୋର ହେଲା ଆସୁ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଉଠିବେ 12ଟା ବେଳକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବେ, ଖାଇ ପିଇକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଯାବତୀୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖା ହେବି, ଦୀପଦ କଥା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବେ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ 10ଟା 10:30 ହେଲାଣି। କିଭଳି ଭକ୍ତ ମୋତେ ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ, 10ଟା 10:30 ହେଲାଣି, ଶୋଇଛି, ହଉ ଟିକେ ବସିଯିବା। ଏଠୁ 12ଟା ବେଳକୁ ଭକ୍ତ ଉଠିକିରି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣ ଥିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ ଯିବା ଭିତରେ କହିଲେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିକିରି ଆସୁଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ତ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ସେଠି 2ଟା କଙ୍କଡ଼ା, ଗରିବ ଘର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଯେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି, କାମଧନ୍ଦା ତାଙ୍କ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଯୋଉଠି ମିଳିଲା, ତାଙ୍କର ବିଲବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରିକିରି ଅନ୍ନ ଇଏ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡିଏ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଶାଗ ପଖାଳ ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଟାକୁ ଆଣିକିରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଭାବି ଚଳି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଡ଼ିଏ, ଗାଧେଇଲା ଭିତରେ କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଡ଼ିଏ ଧରିଛନ୍ତି, କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଆଣିକିରି ପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତ ପଖାଳ ଭାତକୁ କଙ୍କଡ଼ା ଚଟଣି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାନୈଷ୍ଠିକ, ତେଣୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଠି ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି, ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲ ବୁଝିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ। ନା ଆପଣ ବୈଷ୍ଣବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ପଡ଼ିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇଠୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇ କଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଇଏ ଜିନିଷ, ଇଏ ପ୍ରସାଦ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ,
ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ବଣ ମିଳେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ସମର୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରସ ଯିଏ ପାନ କରିଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସେଠି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ, ଆମେ ତ ଭକ୍ତି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆମ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱ ନୁହଁ। ଯଦି ଭାତ, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଭାତ ଭଳି, ଭାତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ ବା ଅଧିକ ଟିକେ ନକେଇ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଟାଣ ରହିଲେ ପେଟ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହେବ। ତେଣୁ ଭାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱ ବି ହେଲେ ଖରାପ। ତେଣୁ ଭାତ ଭଳି, ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ଭାତ ଭଳି ହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ସେ କେବେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେବେନି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆଗେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେମିତି ନାରଦଙ୍କୁ ବି ମୋହ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଏଇ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଅଛି, ନାରଦଙ୍କୁ ମୋହ ହୋଇଥିଲା କେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମୋହ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ମୋହ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଭୀମସିଆ ବି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନିରୂପୀ ମତିଭ୍ରମ। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କ ମନରେ ବି ଅହଙ୍କାର ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି, ଯାହାକୁ କି ଭଗବାନ ମାଜିକିରି ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ରାମ ରସ ଠୁ ଆଉ ମଧୁର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରସକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପାଇ ସୁଧା ସ୍ନାନ କରି ନ ପାରେ ପାମର, ଜଡ଼ତା ଜଡ଼ ବିଷମ ପୁର ଲାଗେ ତାର। ସ୍ନାନ ପାନ ନ କରି ସେ ଫେରେ ଅଭିମାନେ, ଅନ୍ୟ ଆଗେ ସରସ ନିନ୍ଦା ବାଣୀ ଭଣେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ବାଣୀ, ନିଜେ ସ୍ନାନ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଇଛି, ଶୀତ ମାନେ ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି, ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ତା ଭିତରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, ଗଙ୍ଗାରେ ପୁରା କୁକୁର ସ୍ନାନ କରୁଛି, ତେଣୁ କୁକୁର କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଲୋକ ଏଇଭଳି ଓଲଟା ପୋଲଟା କଥା କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଭଗବତ କଥା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା। ରାମ କୃପା ମିଳେ ଯାରେ ସେହି ଭାଗ୍ୟବାନ, ସୁଖେ ଆସି କରେ ଏହି ସରୋବରେ ସ୍ନାନ। କଳି ପାରୁ ସେ ନର ପାଏ ପରିତ୍ରାଣ, ଭ୍ରମ ହେଲେ ନତେ ଯେ ସେ ସରସ ନିଧାନ। ଏ ସକଳ ବିଘ୍ନ କିନ୍ତୁ ନହେ ଉତ୍ତପନ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଭେ ଯେବେ ଜନ। ଏଇଭଳି ବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭକ୍ତ ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ସେ ସରୋବରର ଚାରି ପାଖରୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସେ ସରୋବର କୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସୁଧା ଟିକେ ପାନ କରିବେ ବୋଲି, ସେଇ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ରୂପୀ ସ୍ନାନ ମଞ୍ଜନ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ବିହଳ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ, ଯେତେ ତମେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ପଶିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ହେଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ରାମଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ତ୍ରିତାପ ଘୋର ନଳେ ପୋଡ଼ି ସେ ନମ, ତ୍ରିତାପ ଘୋର ନଳେ ପୋଡ଼ି ନମରେ ସେ, ହେମନ୍ତ ଭକତ ଗାଇଏ ମାନସେ। ରାମାୟଣ ସରୋବରେ ନତେ ଯେ ସେ ନର, ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ଯାର ଥାଏ ତୀର। ତେଣୁ ଯାହାର ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରଣରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପ ରୂପୀ ତାପ କେବେ ଛୁଇଁପାରେନି, ବି କୌଣସି ନେଗେଟିଭ କଥା ତାକୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରେନି। ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସେ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ତେଜି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର ନିଶିଦିନ, ସବୁ ତେଜି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର ନିଶିଦିନ। ଏ ମାନସ ଦେଖିବାକୁ ଲୋଡ଼ ହୃଦେ ନେତ୍ର, ଏହି ସରୋବରେ ଯେବେ ମଜି ଲୋଡ଼ୁ ମନ। ସବୁ ତେଜି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର ନିଶିଦିନ, ଏ ମାନସ ଦେଖିବାକୁ ଲୋଡ଼ା ହୃଦ ନେତ୍ର। ସେହି ସରେ ମଜି ମୁଁ ଯେ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର। ସାରା ସଂସାରର ତ୍ରିତାପକୁ
ବା ଜଞ୍ଜାଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସରୋବରର ଯେଉଁ ସୁଧା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଳ ମିଳିଯିବ। ରାମ ନାମ ରୂପୀ ରାମ ଯଶ ରୂପୀ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଜଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଜଳ ପିଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୃପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ରାତିଦିନ ସେଇ ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସେହି ପ୍ରେମ ବଳେ ହୋଇ ରାମାୟଣ ଗୀତ ଶ୍ରୀରାମ ଯଶ ସଲିଳେ ଭରି ନିତ ନିତ ସରଜୁ ନାମ ସେ ନଦୀ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ଲୋତକେ ବେଦ ମତେ ମଞ୍ଜୁଳତା କୂଳ ଏହି ମାନସରୁ ବାହାରତିନି ହରି ଏହି ମାନସ ସରରୁ ବାହାରି ତଟିନି କଳିମଳ ତୃଣ ତରୁ ମୂଳ ନିକନ୍ଦିନି ସୋତା ସମାଜଟି ଦୁଇ କୁଳପୁର ଗ୍ରାମ ସନ୍ଥ ସଭା ତହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ଧାମ। ସରଜୁ ନାମରେ ନଦୀ ବାହାରିକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ମାନସରୋବରରୁ ସରଜୁ ନାମକ ନଦୀ ବାହାର କରି ସେଇ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ସମ ଅମୃତ ପବିତ୍ର ଜଳ ବହି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜଳ କ'ଣ କରୁଛି? ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି? ସେ ସନ୍ଥ ହିଁ ନେଇକରି ସେ ଜଳକୁ ବା ସନ୍ଥଙ୍କର ସନ୍ଥ ରୂପୀ ଯେଉଁ ପହଣି ବା ଦୁଇ ଧାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରୂପୀ ଦୁଇ ଧାରର ଦୁଇ ବନ୍ଧ ତାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଥ ରୂପୀ ଲହରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ସେ ଜାଗା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଧାମ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ରାମଚରିତ ମାନସର ମହିମା ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଯାହାକୁ କି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? ତେଣୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକି ଆମର କହିଲେ ସରିବନି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ମହିମା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ବାକି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ମହିମା ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଗକୁ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ, ସୀତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ, ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ରାମଚରିତ ମାନସ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଘୁନାଥଙ୍କର କୃପାର ଭାଗୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ରଘୁନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ, ରଘୁନାଥଙ୍କ କୃପା ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର କୃପା ହେବ, ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ହେବ, ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର କୃପା ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଚରଣରେ ମନ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚରଣରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚଲା ପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭୀମସ୍ୟାବି ରଣେଭଙ୍ଗୋ ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ ଯଦି ସୁଧମ ସୁଧମ୍ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।